بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت سیدنا امام حسین کے گھوڑے کا مختلف تاریخی حوالوں سے ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا، آپ کے پاس وہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی۔ اس کے علاوہ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے، جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ضرور بھر جائیں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا ہے بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے۔ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ان پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد
चक्कर लगाने लगा और जोर जोर से हनहनाने लगा। फिर जुल्जनाह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को जमीन पर इस तरह से मारा कि जिससे इतनी जोरदार आवाज पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर बिन साद की नजर उस घोड़े पर पड़ी तो अपने लोगों से कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। फिर उमर बिन साद के कहने पर लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही वो लोग उस घोड़े के करीब गए तो जुल्जनाह ने इतने जोर से अपना पाँव मारा कि उनको वहां से वापस भागने का मौका भी ना मिला। ये देखकर उमर साथ चलाया और कहने लगा कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा लोगों के हजूम से निकलकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म अतहर के पास आकर इस तरह से बिलबला कर रोने लगा जैसे कि कोई इंसान किसी की जवान मौत पर रोने लगता है। अल्लाह अकबर। करबला के मौका के बाद एक शख्स इमाम ज़ैनुल आबदीन की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ए वक्त के इमाम, आप तो उस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे, तो आपने क्या देखा कि जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े की जीन से नीचे गिरे तो उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जसदे हाकी के गिर्द चक्कर लगा रहा था। तो उस वक्त घोड़ा क्या कह रहा था? इतना सुनना था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन जोर जोर से रोने लगे और फरमाने लगे कि जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े की जीन से नीचे गिरे तो वो घोड़ा फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के गिर्द तवाफ करने लगा ताकि कोई भी दुश्मनों का तीर या नेजा आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म को ना छुए। दुश्मनों की जानब से आने वाले हर तीर को जुल्जनाह ने अपने जिस्म पर झीला और उसके जिस्म पर इतने तीर लगे थे कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां से वो जख्मी ना हो। ऐसे में जुल्जनाह चीख चीख कर यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल कर रहे हो। फिर उस शख्स ने दोबारा हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन से पूछा कि क्या वो घोड़ा उस वक्त कुछ और भी कह रहा था। उस शख्स के इस सवाल पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे कि ए शख्स, उस वक्त वो घोड़ा चीख चीख कर रो रहा था कि ए मेरे आका हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप एक मर्तबा मेरी पीठ पर सवार हो जाएं, मैं आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को इतना दूर ले जाऊंगा कि किसी भी जालिम का कोई तीर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को छू ना सकेगा। ये सुनकर मेरे बाबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जुल्जनाह से कहा कि ए जुल्जनाह, तुम जाओ और तुम हेमों में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका हुसैन अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया है। इतना सुनते ही वो घोड़ा हेमों की तरफ मुड़ा और जाकर बीबियों के हेमे के बाहर जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। अहले बैत की खवातीन ने ये सोचा कि शायद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो आए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का घोड़ा जख्मों से चूर है, तो अहले बैत की खवातीन ये देखकर रोने लगी। इतने में बीबी सकीना जुल्जनाह के पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी, ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बताओ कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त वो प्यासे थे, मेरे बाबा ने पानी पिया था या फिर उन्हें प्यासे ही शहीद कर दिया। ये देखकर वो घोड़ा जोर जोर से हिनहनाने लगा। ये मंजर देखने के बाद तमाम बीबियां
जोर जोर से रोने लगी। बीबी सकीना फिर दोबारा घोड़े से पूछती हैं कि ऐ मेरे बाबा के घोड़े, इस वक्त तुम्हारी हालत ये बताती है कि मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया है। उसके बाद वो शख्स दोबारा से हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन से पूछने लगा कि उसके बाद इस घोड़े का क्या हुआ। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि फिर वो दुश्मनों का लश्कर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस घोड़े को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लिहाजा इस घोड़े ने अपने आप को नहर फरात के हवाले कर दिया। कहने लगा कि वो घोड़ा नहर फरात में कूद गया और इस तरह से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहीद होने के बाद उनका ये घोड़ा भी इस दुनिया से चला गया।